कल मानयोग मुख्यमंत्री जी की अगवाई च मोहाली जिले दे विच माजरी ब्लॉक च 2828 सरकारी पंचायती जमीन जिहड़ी है वो छुडवाई गई है। और जिहड़े लोग जिहड़े साडे विरोधी पार्टियां दे लोग सवाल करते हैं बार बार बदलाव की है, उन्होंने मैं दसना चाहना है कि पिछले मुख्यमंत्री साहब चाहे वो कांग्रेस दे सी चाहे वो बादल साहब दे टाइम ये रंगरेलियां मनाउंदे सी, वड्डियां वड्डियां बॉम्बे तो डांसरा मंगा के डांस करवाने, चन्नी साहब ते आप ही भंगड़ा ही पाउंदे रहिंदे सी और कैप्टन साहब दे ते गल ही छड्ड दो किस तरीके नाल उन्हां दीयां महफिलां लगदियां सी, शराब कबाब बाकी पता नहीं की। एक जिम्मेवार मुख्यमंत्री का एक जिम्मेवार आगू का फर्क और योग अगवाई का फर्क सरदार भगवंत सिंह मान होना ने कल दिखाया है। पिछले जिस दिन तो मान साहब की सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, जिहड़ा साडा पंजाब के लोगों का वादा सी भी सरकारी जमीनां पंचायती जमीनां जिहड़ी पंजाब सरकार का खजाना है, जिहड़े पंजाब के आम सधारण लोगों ते खर्च होना चाहिए, जिन्होंने रसूखदारां ने जमींदारां ने प्रभावशाली लोगों ने सत्ता का गलत इस्तेमाल करते हुए और गाइडलाइनों वायलेट करते हुए पिछले कई सालों दबाया सी, कब्जे कीते सी। जिहड़े लैंड शार्क उहदी शुरुआत असी सरकार बनने तो बाद ही करती सी धालीवाल साहब की अगवाई च। तकरीबन 9000 एकड़ तो वध सरकारी जमीनां जिहड़ियां छडाईयां गईयां, जिहदे च 2000 एकड़ तो वध आम सधारण जिहड़े साडे पिछड़े वर्ग है उन्हां दे हिस्से दीयां जमीनां है। और कल जिस तरीके नाल सर्जिकल स्ट्राइक मानयोग पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब ने की है, एक एग्जाम्पलरी एक उदाहरण पेश किया उन्होंने कि स्टेट का मुखिया स्टेट का आगू एक स्टेट हैड किस तरीके नाल स्टेट नूं जदों कोई उम्मीद नहीं सी और आम आदमी पार्टी के लोगों ने उम्मीद दिखाई, उहदी अगवाई किस तरीके नाल कीती जा सकती, तो एग्जाम्पल पेश करते हुए कल 2828 एकड़ जमीन मोहाली जिले के माजरी ब्लॉक च छुड़वाई गई है। और इस जमीन च कब्जाधारियों च वड्डे वड्डे नाम है, जिहदे चों एक असलीयत होर सामने आ गई पंजाब के लोगों के सामने कि जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट है मान साहब संगरूर तो सिमरनजीत सिंह मान, जिहड़े पिछले कई दिनों तो सरदार शहीद आजम भगत सिंह नूं गालां कढ रहे सी, उन्हां दा असली चेहरा भी बेनकाब होया। उन्हां दे बेटे दे नाम भी उन्हां दे बेटे वल्लों भी कब्जे सी जमीन इत्थे 125 एकड़ और उन्हां दे जवाई ते धी ते जिहड़े बाकी रिश्तेदारां वल्लों भी कई एकड़ जमीनां जिहड़ियां आ पंजाब सरकार दीयां सरकारी जमीनां पंचायती जमीनां दबाईयां होईयां सी, कब्जे कीते हुए सी। ये असलीयत है लोगों की। सो मेरा ते पंजाब के लोगों नूं तुहाडे राहीं यही कहना है कि योग अगवाई का फर्क की है। आम लोगों नूं ये दसना चाहुंदे असीं पंजाब जिहड़ा तुसीं मान साहब ते भरोसा दिखाया, मान साहब उस कमिटमेंट नूं उस कैंपेन नूं अज उस तरीके नाल अगवाई कर रहे आ। हालांकि कब्जा तो वैसे भी मिल रहा है, लेकिन संजीदगी तुहाडी माइन्यूटली किस तरीके नाल फिक्रमंदी है सूबे नूं लैके स्टेट नूं लैके। और जिहड़े लोग कह रहे सी भी मोहाली जिले च ते हथ जिहड़े सवाल उठा रहे सी कई लोग समाज अपना जिहड़े साडे पोलिटिकल विरोधी है कि तुसीं आसे पासे पिंडां ते जमीनां जिहड़ियां कब्जे वालियां छुडवाई जाने, मोहाली जिले जिथे इन्फ्लुएंशियल लोगों ने कब्जा किया होया, वड्डे वड्डे घरानिਆਂ ने वड्डे वड्डे राजनीतिक बैकग्राउंड के लोगों ने किया, उत्थे भी हथ उत्थे भी सरकार नूं जिहड़ा जाके ये ड्राइव जिहड़ी आ एंटी जिहड़ी इनक्रोचमेंट ड्राइव सरकारी जमीनों नूं दबाउण वाले उहदे खिलाफ जिहड़ी ड्राइव उहदी अगवाई कल मानयोग मुख्यमंत्री जी ने की आ। और पंजाब के लोगों को असीं वादा करते इसे तरीके नाल पंजाब का एक एक पैसा एक एक सरमाया पंजाब के खजाने च आऊगा। साडे मुख्यमंत्री साहब नूं तुसीं इस तरीके नाल पहलां तो कोई गंभीरता ही नहीं सी, कोई भंगड़े पाई जांदा सी, कोई पार्टियां करी जांदा सी, कोई विदेशी मेहमानां दी
ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ, ਕੁਛ ਪੰਚਾਇਤ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟਿਆ, ਉਸ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮਾਨ ਆਣੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਬੜੇ ਮੁਖੀ ਵੀ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਔਰ ਇਹ ਕੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪੂਰੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕੱਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੀ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਕਿਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕਿਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੋਗੀ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਤੇ ਸਕੈਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਫਰਨਟਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਇਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਪੂਅਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੇਨਫੁਲ ਸੀ,
प्रोफेशन है, मैं जो किया मैं सही। देखो डॉक्टर साहब का ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, सम्मान करते हैं। डॉक्टर राज बहादुर अपने आप 'ਚ बहुत ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆ, PGI 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨੀ। ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਬਣੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਆ ਗੱਦੇ ਦਾ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂ। ਐਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਕੌਣ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਅਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿੱਥੇ ਬੇਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। 15 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਸਕੈਮ ਕਰਨ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਲਾ ਦੇ ਤੇ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਔਰ ਈਵਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂ, ਆਖੇ ਜੀ ਉਹ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ MBBS ਹੈ, ਦੱਸ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣੇ ਸੀ OP ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਆ, ਦੱਸ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਗੱਲ ਮਨਸ਼ਾ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਆਗੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ। ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੱਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਗਏ। ਬਠਿੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਸਰ, ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਫਿਰ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਨਾ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਛੜਿਆ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ
ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ।